Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله محمد في السماوات والأرض وجعلنا من شر أهلها صفوفكم فإن تسوت الصفوف عندما بالصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يغفر نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولشيخائنا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبارك لنا في أنفسنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kami himbau bagi yang belum berniat iktikaf untuk berniat iktikaf. Pada kesempatan kali ini Ahad 8 Maret 2026 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 18 Ramadan 1447 Hijriah,
Adapun pemateri kita pada ba'da salat asar hari ini yang terhormat Ustadz Dr. Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimaski MSI membahas tentang kisah orang-orang soleh. Marilah kita awali majelis kita dengan pembacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Kami beritahukan kepada jemaah, selesai ceramah nanti bagi yang ingin bertanya kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan maju ke arah depan. Marilah kepada Ustadz kami silahkan. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin yang selalu kita muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru kita. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah, para shaimin was shaimat, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan berpuasa, dengan tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan iktikaf di masjid. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah semua bisa kita laksanakan dengan baik. Ibadah kita bisa kita jalankan, puasa kita bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan nikmat ibadah ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena nikmat ibadah itulah nikmat yang sesungguhnya. Karena tiada lain, kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga nikmat-nikmat yang lain itu harusnya jurusannya itu kepada ibadah. Punya nikmat sehat, sehat untuk ibadah. Punya nikmat harta, materi, semuanya untuk ibadah. Punya nikmat keluarga, mari kita ajak keluarga kita untuk ibadah. Nah, ketika orang sudah diberi nikmat ibadah, itulah nikmat yang hakiki, yang hakikat, yang memang sebenar-benarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nikmat itu hanya berhenti dinikmati berupa hartanya saja, tapi tidak untuk ibadah. Nikmat kesehatan, sehatnya saja, tapi tidak untuk ibadah.
nikmat makannya saja tapi tidak diniati untuk ibadah, maka itu selesai hanya di dunia saja nikmatnya, tetapi tidak sampai kita dapatkan manfaatnya di akhirat. Oleh karena itu ibadah inilah sebenarnya ya nikmat yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah di bulan suci Ramadan kita bisa selalu beribadah dengan berpuasa, dengan ke masjid, dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan taraweh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nikmat ini selalu ada dalam diri kita, dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-18. Separuh lebih sudah kita lalui menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ulama mengatakan ya, nisfu Ramadan dhahaba wal baqi dhahabun. Setengah Ramadan, anggaplah sudah setengah, sudah terlewatkan. Tetapi wal baqi dhahabun. Tetapi sisanya yang setengahnya itu adalah emasnya, mutiaranya. Jadi sisa Ramadan yang separuh ini bahkan semakin akhir disitulah letak emasnya, intinya kemuliaannya dari bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita terlena ya. Akhirnya kita hanya semangat di awal baik, ujung-ujungnya lemes, ujung-ujungnya males, ujung-ujungnya lah lewat galau. Tarawehnya lewat, ya, ke masjidnya lewat, ya. Padahal semakin akhir Ramadan semakin banyak kebaikan, kemuliaan, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dengan adanya Lailatul Qadar. Ya. Ulama sepakat mayoritas atau sering terjadi Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir bulan Ramadan. Ini sejumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan seringnya Lailatul Qadar itu turun ketika 10 hari akhir Ramadan. Nah, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lainnya. Oleh karena itu semakin hari semakin berakhir Ramadan harus semakin kuat ibadah kita, semakin istiqomah, semakin kita tambah lagi. Nah, karena di akhir itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, di sini kami akan bercerita tentang sebuah kisah-kisah para orang-orang soleh, para orang-orang baik yang mana diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwasannya ketika nanti di akhirat itu Allah akan memberikan catatan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ya. Semua kita akan menerima catatan amal kita. Ya. Ada yang catatannya bagus, ada yang catatannya buruk, ada yang sedang dan lain sebagainya, macam-macam. Ya. Nah, ada seseorang ketika menerima catatan amal itu, dia merasa takut. Takut apa? Ngerasa mungkin di dunianya banyak berbuat jelek.
ya tidak maksimal ibadahnya, tidak bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut membuka buku catatan amal tadi dengan malu-malu, pelan-pelan. Agar apa? Agar tidak ada orang yang tahu. Dan bahkan ketika disuruh membaca catatan amalnya, dia baca dengan pelan supaya orang tidak mendengar. Ya namanya mungkin malu Pak. Di dunianya ini gawenya mungkin. Apa gawenya. Nah nanti di akhirat itu akan kita baca, bahkan disuruh dengan suara yang keras supaya orang lain mendengar. Nah inilah, ya begitu malunya orang ini ketika disuruh membaca. Akhirnya setelah membaca, karena dia malu dengan pelan tadi, malaikat langsung ya mengatakan kepada Allah, ya Allah, inilah saatnya engkau memutuskan apakah hambamu ini menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Minas sa'id au minas saqi. Apakah dia menjadi orang yang beruntung atau yang celaka? Kalau yang beruntung berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang celaka ya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya Allah berkata, ya malaikati inni kharaqtuhu fid dunya binaril ju'i wal 'atashi fil harris syadid fi syahri Ramadan fala ahriquhul yauma bin niran. Wahai malaikatku, ya, aku sudah membakar dosa-dosanya. Aku sudah menghabiskan dosa-dosanya dengan dibakar melalui rasa lapar, rasa haus, panasnya matahari di bulan Ramadan. Nah ini berarti untuk orang yang puasa, Pak. Jadi untuk orang yang berpuasa. Jadi kata Allah, aku sudah menghabiskan dosanya, sudah aku ampuni dosanya, sudah aku bakar dosanya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Dengan apa membakar itu? Dia sudah menahan lapar, haus, bahkan dengan panasnya matahari di siang hari Ramadan. Maka aku sudah bakar dosanya ketika dia masih di dunia. Fala ahriqul yauma bin niron. Maka saat ini, di hari kiamat ini, aku tidak lagi membakar dosanya dengan api neraka. Oleh karena itu aku ampuni dosanya orang ini dan silakan giring dia menuju ke surga. Nah jadi ketika orang menjalankan ibadah puasa, ini sebenarnya adalah proses Allah membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Sebagaimana Ramadan dari bahasa Arab yang artinya panas, Ramadan itu panas. Makanya kadang kalau Ramadan itu panasnya bukan main dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena memang di Arab itu ketika Ramadan itu puncaknya musim panas. Ya, dulu sebagai puncaknya musim panas itu Ramadan. Maka Ramadan artinya panas, yang dimaksud panas adalah membakar. Dan juga ulama mengartikan ketika Ramadan dosa-dosa manusia, orang-orang yang berpuasa dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibakar berarti habis, yaitu berarti diampuni segala dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini ya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sebuah kisah lagi di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Ya.
Kana indana rajulun ismuhu Muhammad, ada seorang yang bernama Muhammad. Ya, wa kana la yusalli illa qad'an, dia tidak pernah sholat, sholatnya jarang-jarang. Sholatnya jarang-jarang. Fa idza dakhala syahru Ramadan zayyana nafsahu bi thiyabil fakhirati wadh-dhayyibi wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Tetapi pada ketika datang bulan Ramadan, dia benar-benar memuliakan bulan Ramadan. Ya. Jadi sebelumnya dia jarang sholat, tapi waktu masuk bulan Ramadan dia muliakan bulan Ramadan. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai wangi-wangian, kemudian dia berpuasa, dan juga dia sholat tidak pernah tinggal ketika bulan Ramadan itu. Dan ketika Ramadan itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yaqdi ma fatahu, dengan mengkodok, membayar sholat-sholatnya yang dulu. Nah, jadi luar biasa orang ini ketika datangnya bulan Ramadan, karena dia menganggap hadza syahrut taubati war rahmati wal barakah. Jadi Muhammad ini menganggap bulan Ramadan itulah saatnya kita taubat kepada Allah, saatnya kita mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ramadan di akhir, ya, famata, kemudian orang tersebut mati. Orang tersebut meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini yang sebelum Ramadan mungkin ya sering meninggalkan kewajiban sholatnya, tapi ketika Ramadan menjelang kematiannya itu dia taubat, dia benar-benar memuliakan Ramadan. Akhirnya fara'aituhu fil manam, kemudian ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan orang tadi, Muhammad tadi yang meninggal dunia, kemudian berkata, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan denganmu? Faqala ghafarali li ajli hurmati syahri Ramadan. Kata Muhammad tadi, Allah mengampuni dosaku. Allah mengampuni dosaku. Karena apa? Karena saya memuliakan bulan Ramadan. Nah itu. Jadi kita berharap dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini ada nilai kita menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Dan dengan itu Allah mengampuni segala dosa kita, ya, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Selesai. Kemudian ada juga sedikit cerita sebelum kami tutup. Ada kisah seorang yang soleh, ya, ini kesolehan orang yang luar biasa. Dia memiliki istri yang solehah, kemudian dia tidak pernah meninggalkan untuk qiyamul lail, sholat malam. Ketika malam dia sholat, ketika dia pagi dia bekerja. Hidupnya cukup sederhana, ya, tidak mewah, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian dia bekerja jualan barang keliling daerahnya. Ini dikisahkan dalam kitab Hikayatus Sholihin dan juga ada dalam kitab Alfu Lailatin wa Lailah, 1001 malam. Ya. Orang tersebut kemudian berjualan keliling kampung, bawa barang dagangannya. Tahu-tahu ada perempuan yang jelek, perempuan yang ahli maksiat, ya, menggoda dia, ya, dengan berpura-pura memanggil dia ke rumahnya untuk membeli barang dagangan. Akhirnya orang ini tidak curiga sama sekali dengan perempuan itu. Akhirnya dia masuk ke rumahnya untuk menawarkan barang dagangannya. Tahu-tahu sampai di rumah dikunci semua pintu rumah itu oleh perempuan ini tadi. Akhirnya perempuan ini menawarkan dirinya agar laki-laki tadi, yang pedagang tadi, mau berhubungan dengan perempuan tadi. Tetapi dengan kesolehannya, dengan luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda sedikit pun. Orang laki-laki tadi, ya, tidak tergoda sedikit pun.
Akhirnya dia bilang apa? Wahai nona, nyonya, sebelum saya berhubungan denganmu, pura-pura dia mau, saya kepingin minta air dulu yang suci, kemudian saya mau naik ke atas rumah ini. Udah ditanya, untuk apa? Saya ingin melihat pemandangan dunia dulu sebelum kita melakukan berhubungan. Akhirnya diambillah air. Setelah air itu diambil, dia naik ke atas. Akhirnya apa yang dilakukannya? Air tadi untuk berwudu. Air tadi untuk berwudu. Kemudian dia naik ke atas rumah untuk apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak berani bermaksiat, melakukan dosa. Lebih baik saya mati, ya, tetapi Engkau Maha tahu dengan apa isi hatiku. Kalau aku sangat takut kepadamu. Akhirnya apa yang dilakukan orang tersebut? Lompat dari pucuk rumah itu ke bawah. Istilahnya mau bunuh diri. Akhirnya setelah lompat ke bawah, Allah langsung mengutus malaikat untuk mengepakkan sayap malaikat, menahan, menyelamatkan orang tersebut. Jadi ketika lompat, di bawah sudah ada malaikatnya, kemudian orang tersebut akhirnya selamat. Jadi mati. Orang tersebut akhirnya selamat, tidak jadi mati. Akhirnya dia langsung pergi, bergegas langsung. Langsung pulang ke rumah, bercerita kepada istrinya kalau dia mengalami ini. Akhirnya keduanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diselamatkan. Selamat dari apa? Selamat dari bencana dunia, yaitu mati bunuh diri. Yang kedua, selamat dari bencana akhirat, yaitu melakukan perbuatan dosa alias berzina. Itu. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Malam harinya kemudian istrinya berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, coba kita itu bangun malam, kita berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan keluasan rezeki, harta yang banyak, sehingga kita tidak mikiri lagi nak begawe, cukup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena memang dua orang ini orang-orang yang soleh dan solehah, benar berdoa Pak. Berdoa ketika malam, bangun malam berdoa, memohon kepada Allah, suaminya berdoa, istrinya mengaminkan. Akhirnya benar Allah menurunkan mutiara dari langit langsung campak. Jadi terbukalah langit, langsung turun banyak mutiara. Mutiara itu campak. Nah, mereka berdua akhirnya bersyukur lagi kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Setelah menjelang subuh, tidurlah istrinya. Menjelang subuh tidurlah istrinya. Istrinya bermimpi. Istrinya bermimpi ketika dalam mimpinya dia bersama suaminya masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga itu, dia lihat banyak kursi singgasana. Kemudian dia bertanya, ini kursinya siapa? Kayak kursi raja macam itu. Ini kursinya para nabi, ini kursinya para kekasih-kekasih Allah. Dilihat begitu luar biasa kursi itu, ada mutiaranya. Kemudian ada satu kursi yang mutiaranya itu hilang. Mutiara tadi hilang. Kemudian dia bertanya, ini kursi siapa? Kok yang lainnya ada mutiara, hiasan mutiaranya di kursi itu, tapi kok ini mutiaranya udah ada? Akhirnya dijawab, ini adalah kursi suami kamu. Mutiaranya kemana? Mutiaranya sudah kamu ambil ketika kamu di dunia tadi. Yaitu berdoa tadi Pak. Berdoa tadi yang turun mutiara, berarti itu mutiara dari surga. Jatahnya suaminya singgasana atau kursi suaminya tadi. Dalam dari mimpi itu terbangun istrinya ini, sedih Pak.
Istrinya ini sedih. Mengapa? Karena kursi jatahnya suaminya itu lain, tidak sama dengan kursi-kursi yang lainnya, lebih jelek karena tidak ada hiasan mutiaranya. Akhirnya istrinya berdoa, ya Allah, kembalikanlah mutiara ini ke surgamu. Itu memang untuk jatah suamiku, kenikmatan suamiku nanti di surga. Biarlah aku hidup biasa, sederhana, bahkan hidup serba kecukupan di dunia, tetapi jangan kurangi nikmat untukku sedikit pun, nikmat untuk suamiku sedikit pun di surga. Akhirnya mutiara itu hilang lagi. Mutiara yang diturunkan oleh Allah itu hilang kembali. Akhirnya kedua suami istri ini hidup serba kecukupan, hidup ya bahkan siang hari sering puasa, malam hari qiyamul lail, sampai kedua suami istri ini meninggal dunia dalam keadaan hidup sederhana. Tetapi sederhana atau kecukupan dunia tidak dengan di akhiratnya dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit cerita tentang kisah orang soleh ya, yang mana mereka luar biasa ya, dengan kesulitan di dunia tidak menghalanginya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan prioritasnya, tujuan hidupnya bukan kesenangan di dunia tetapi kesenangan di akhirat ya. Ya, apa-apa mungkin kita hidup di dunia ini mungkin agak susah ya, sederhana, tetapi ketika kita sabar dan selalu beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberi nikmat yang luar biasa ketika nanti di akhirat. Kemudian sedikit ada sebuah amaliyah yang dianjurkan, yang diijazahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk menahan diri dari maksiat. Jadi kalau kita ada dorongan maksiat, misalnya kepingin maksiat, kepingin apa, pokoknya perbuatan dosa, maka dianjurkan oleh ulama ngangkat kepala ke atas dan berkata Allah, Allah. Jadi membaca Allah dengan memanjangkan Allah, tahan nafas, maka insya Allah dengan lafaz Allah itu akan membakar dorongan-dorongan maksiat, dorongan-dorongan nafsu kita. Tuh. Mengapa? Karena ulama mengatakan setan itu datang dari arah kanan, kiri, depan, belakang, tetapi setan tidak bisa datang dari arah atas. Sebagaimana ayat mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Jadi setan itu menggoda manusia dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah, tetapi dia tidak bisa menggoda dari arah atas. Maka ulama tersebut, yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan juga Syekh Zaini Dahlan, mengatakan kalau ada dorongan maksiat, angkat kepala ke atas, kemudian baca Allah dengan memanjangkan lafaz Allah. Insya Allah dengan itu akan membakar dorongan-dorongan dosa tersebut. Nah, ya itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimaski MSI yang telah menyampaikan ceramahnya. Selanjutnya bagi bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan menuju mikrofon yang telah disediakan kepada bapak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berkenaan dengan puasa yang kita lakukan sekarang, itu penyebabnya salah satunya diturunkan Al-Quran pada 17 Ramadan. Mengacu pada ayat Al-Quran 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Di bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, karena ini bulan Ramadan, terbiasa kita di bulan Ramadan ini ada peringatan 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah sebelum diturunnya Al-Quran, ini kan 17 Ramadan sekarang, apakah 1 Ramadan atau 17 Ramadan, apakah zaman dulu orang berpuasa itu sebelum diturunkan Al-Quran? Karena kita terbiasa tanggal 17 Ramadan untuk peringatan diturunnya Al-Quran. Mengapa bukan 1 Ramadan? Karena kata Allah di ayat ini tadi, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Mungkin itu saja Ustaz penjelasan, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Puasa itu sudah ada syariat tata cara orang berpuasa, kewajiban atau kebiasaan berpuasa itu sebelum Islam. Jadi sebelum Islam datang, itu umat-umat terdahulu itu sudah berpuasa. Makanya dalam ayat itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa dan orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu amal yang sudah dijalankan oleh orang-orang dulu. Sebelum Nabi Muhammad diutus Allah, itu orang-orang sudah berpuasa, khususnya umatnya Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa, orang Yahudi, orang Nasrani itu berpuasa. Dan puasa yang mereka jalanin yang ada dalam keterangan sebuah kitab itu yaitu puasa Asyura. Mereka berpuasa ketika hari Asyura itu. Mengapa hari Asyura itu? Hari pertolongan untuk nabi-nabi Allah. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Ibrahim diselamatkan dari Namrud, Nabi Isa diselamatkan dari kejaran kaumnya dan lain sebagainya. Itu ketika hari Asyura. Jadi puasa sudah ada. Sudah ada puasa. Kemudian baru disyariatkan benar, diwajibkan benar dengan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ini Nabi sudah puasa. Salah satu puasa yang sering dijalani Nabi yaitu puasa Asyura tadi, dan juga puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tengah bulan yang disunahkan kita setiap 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 itu kita berpuasa. Ini sudah dilakukan Nabi. Tetapi kemudian berpuasa itu menjadi sebuah kewajiban untuk umat Islam pada tahun kedua Hijriah dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu berpuasa. Nah, kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an itu yaitu di bulan Ramadan. Memang dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, berarti turunnya Al-Quran ini lebih dahulu dari perintah puasa. Karena turunnya Al-Quran kan di Mekah, sedangkan perintah puasa di Madinah, kewajiban puasa. Nah itu. Nah, ketika turunnya Al-Quran, ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di bulan Ramadan. Nah, istilah Ramadan itu sudah ada. Jadi orang Arab itu menyusun bulan ini dengan nama-namanya itu sudah ada. Sejak sebelum Nabi menjadi Rasul itu sudah ada. Dengan istilah bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nama-nama bulan dengan urutannya ini sudah berlangsung lama. Ya, sudah berlangsung lama. Ya. Nah, tetapi hitungan tahunnya menggunakan Hijriah itu mulai Nabi hijrah. Tapi istilah
penyebutan bulan ini bulan Ramadan, bulan ini bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, ini sudah ada lama. Ya, sudah ada lama. Nah, sehingga yang turunnya wahyu tadi yang pertama yaitu di bulan Ramadan. Jadi turun wahyu di bulan Ramadan, kemudian perintah puasa Ramadannya itu di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, baru kemudian kita puasa. Nah, jadi bulan Ramadan, bulan puasa dan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, mengenai tentang tanggalnya 17, ini memang ada perbedaan ulama. Ya, tetapi umumnya ya kebanyakan ulama itu menyebut tanggal 17. Tanggal 17 karena ada riwayat yang kuat menyebut 17 itu. Tetapi ada satu riwayat bahkan menyebut tanggal 24. Ya. Tetapi yang disepakati, yang jelas yang tidak berbeda ulama itu apa? Turunnya di bulan Ramadan. Tetapi masalah tanggalnya memang ada perbedaan ulama. Ada yang 17, ada yang 24. Nah, itu. Tetapi yang sepakat mereka mengatakan syahrul Ramadhan unzila fihi al-Qur'an. Nah, itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, perlu juga kami sampaikan, jadi ada dua proses penurunan Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an diturunkan langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu sekaligus daf'atan wahidah. Ya, awalnya Al-Qur'an ini kan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat di mana Allah menulis semua kalam-kalamnya, takdir-takdir manusia. Itu di Lauhil Mahfuz. Turunlah Al-Qur'an sekaligus ke langit dunia. Nah, turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Qur'an Lailatul Qadar itu yang dimaksud adalah dari Lauhil Mahfuz ke langit secara keseluruhan sekaligus. Nah, baru dari langit tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan secara bertahap atau berangsur. Ya, yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq itu. Nah, itu di bulan Ramadan yang tanggalnya ya tadi ada yang 17, ada yang 24. Ya, tadi. Nah, itu malam nuzulul Quran. Jadi ada dua, ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Nah, dua ini berbeda. Berbeda. Nah, itu. Kurasa itu. Ya. Ada lagi tuh? Satu lagi apa? Silakan, Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ada cerita, Ustaz. Orang ini sepanjang hidupnya dia beribadah kan gitu, Ustaz. Tapi ketika akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan apa? Misalnya su'ul otimah. Nah, katanya masuk neraka. Gitu, Ustaz ya. Betul gitu, Ustaz ya. Terus cerita yang kedua, orang ini sepanjang hidupnya berbuat maksiat. Tapi ketika hidupnya justru dia karena membunuh lagi ceritanya kan, akhirnya dia dalam perjalanan apa itu meninggal, akhirnya dia masuk surga. Ini dua cerita yang kontradiksi. Tapi ada juga cerita ketika manusia itu terakhir di neraka, semua di neraka kemudian oleh Allah diampuni dosa orang-orang semua, tinggal orang terakhir. Ternyata dia akhirnya juga dimasukkan oleh Allah ke surga. Karena kenapa? Karena di hatinya dia masih ada iman. Itu cerita 3. Nah,
dari cerita 3 ini Ustaz, yang menjadi pertanyaan saya. Satu, apakah orang yang pertama tadi berbuat apa sepanjang hidupnya beribadah kemudian dia suul khotimah, dia nanti juga akan masuk surga? Itu. Terus yang cerita yang kedua tadi, yang tadi sepanjang hidupnya dia berbuat jahat, tapi dia dalam perjalanan dia berbuat kebaikan dia meninggal, akhirnya dia masuk surga. Apakah dia merasakan neraka dulu baru masuk surga? Itu yang pertama Ustaz. Ini kan ceritanya kontradiksi Ustaz. Tapi tetap saya percaya Allah itu Maha Rahman. Akhirnya orang itu walaupun ada iman sebiji sejarah akan masuk surga. Itu Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kalau saya perhatikan, maaf Ustaz ya, para ustadz, para kiai, para habib, ini dakwahnya selalu berbuat kebaikan. Sementara kawan kita di sebelah, dia dakwah juga, tapi dakwahnya itu berbuat kejahatan. Ya narkoba, ya judi, ya minum keras. Ini sama-sama nggak ada yang mau mengalah. Betul, sama nggak ada yang mengalah. Akhirnya ini yang terjadi di Palembang. Ya ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Kan gitu STMJ. Nah, maunya kami Ustadz sebagai orang awam, apakah ada caranya? Saya lihat tadi Ustadz ini kan dokter, masih muda sekali, saya salut sekali. Nah, barangkali ada jalan keluar untuk bagaimana mencegah masyarakat kita di Sumsel ini dari maksiat. Itu Ustaz. Karena pertama, maaf Pak Ustaz, kebetulan saya orang hukum sebetulnya. Jadi di pasal 28E terus pasal 29 itu disebutkan bahwa negara menjalankan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kan gitu Ustaz. Ya. Artinya puasa, syariah, Islam itu kan ibadah bagi kita, berarti kita boleh kan Ustaz. Kemudian ada lagi pasal 1 ayat 2 245 menyatakan bahwa kedaulatan negara adalah pada rakyat. Berarti kalau menurut saya, kalau kita menginginkan adanya syariah Islam di Sumsel itu bisa. Nah, tinggal ini bagaimana para kiai, para ustadz, para baib untuk meramu ini biar bisa maksiat jauh dari Sumsel. Terus terang Ustaz, saya banyak dapat cerita, katanya di dusun-dusun sana kalau ada hajatan masih ada judi, ada maksud segala macam. Orang mau larang tidak berani, jangan berani orang itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, ada orang yang perbuatannya buruk tapi di akhir hayatnya bagus, husnul khotimah. Ada yang ibadah terus tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Masalah khotimah akhir hayat orang nggak ada yang tahu kan kita, nggak ada yang tahu. Itu perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Kapan kita mati pun tidak ada yang tahu. Ya, sehingga kita tidak bisa memprediksi diri kita sendiri. Ya, apalagi kepada orang lain, diri kita saja tidak tahu kita nanti bagaimana akhir hidup kita. Ya, apalagi orang lain, jelas kita tidak tahu. Maka ya kewajiban kita, ya kita mengkondisikan dalam setiap waktu, dalam setiap saat, ya kita dalam kondisi yang baik, sehingga kapanpun kita nanti mati, ya khotimah, ya menutup akhir hidup kita, kita dalam keadaan yang baik. Ya sebenarnya itu kuncinya, tugas kita di situ. Tetapi kalau terdengar misalnya kisah orang ketika sepanjang hidupnya berbuat buruk, tahu-tahu di akhir hidupnya dia baik kemudian meninggal dunia. Nah ini hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Ya. Kemudian ada juga yang baik kemudian di akhir hidupnya kok buruk, meninggal dunia. Ya ini mungkin bagian dari ya azab Allah, siksa Allah. Mungkin dia amalnya itu tampaknya saja baik, tetapi isinya jelek. Bisa jadi. Kita tidak tahu rencana-rencana Allah bagaimana kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Karena apa? Karena yang jelas ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang Ia kehendaki, Allah menyiksa siapapun yang Allah kehendaki.
Nah, tetapi kita cuma bisa berusaha, berdoa, semoga kita ya dengan kondisi baik kita inilah Allah mau mematikan kita, mewafatkan kita. Jadi ada dua hukum yang perlu kita pahami. Pertama, kita memahami sifat Allah itu dengan benar bahwasannya Allah menghendaki apapun kepada makhluknya. Ini yang pertama. Menjadikan orang ini apakah ahli neraka, ahli surga, apakah orang ini akan disiksa ataukah orang ini diampuni, itu semuanya kehendak Allah. Ini yang pertama, hukum dalam tauhid kita. Ya, jadi bahkan Nabi sendiri pernah ditanya, ya Nabi, ya Rasul, apakah yang memasukkan surga kita di amal kita? Kata Nabi, tidak. Termasuk engkau Nabi? Juga tidak. Terus apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Semuanya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah. Nah ini berarti ya semuanya orang ahli surga, ahli neraka ini semuanya kehendak Allah. Ini tauhid, ini keyakinan tauhid kita. Ya, harus kita tanamkan semuanya atas kehendak Allah. Tetapi Allah punya tuntunan di dalam hidup ini. Allah punya aturan di dalam hidup ini. Aturan itulah yang dinamakan sunnatullah. Secara keyakinan semuanya kehendak Allah, tetapi secara perjalanan hidup di dunia ini kita harus mengacu kepada tuntunan Allah, aturan Allah yang disebut dengan sunnatullah, ya, yang diatur dalam Al-Quran, yang diatur dalam hadis, yang mana dalam Al-Quran dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati faulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beriman, beramal soleh itulah sebaik-baik manusia, balasannya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah berarti ini tuntunan yang harus kita pegang. Berarti kalau kita nak masuk surga, ya alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Sebaliknya innalladzina kafaru ya ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir itu adalah sejelek-jelek manusia, ya, fi nari jahannam khalidina fiha abada, di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Berarti kalau orang kafir ini, orang yang tidak percaya dengan Allah, inilah orang-orang ahli neraka. Nah, jangan sampai kita menempuh jalan ini. Nah, semuanya sudah ada tuntunannya, sehingga ya yang kewajiban kita ikuti tuntunan ini. Ya, ketika sudah kita ikuti tuntunan ini, nasib kita bagaimana? Semuanya atas takdir kehendak Allah. Tetapi nggak tahu takdir Allah seperti apa. Takdir Allah seperti apa kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi semuanya ini adalah takdir Allah, kehendak Allah. Si A baik, si B buruk, si A surga, si B neraka. Ini semuanya kehendak Allah. Tetapi ada tuntunannya, ada aturan Allah yang menjadikan dia ke surga, yang menjadikan dia ke neraka. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, kewajiban kita adalah menjalankan aturan-aturan Allah, menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, ini kewajiban kita. Meskipun ujungnya itu semuanya atas rahmat Allah, atas kehendak Allah. Nah, jadi perlu kita fahami dengan pemahaman yang benar untuk meletakkan di mana itu urusan takdir kehendak Allah, di mana itu ikhtiar manusia. Ya, jadi yang kita pikirkan sebenarnya di dunia ini bagaimana kita menjalankan sesuai tuntunan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu.
Ya, karena ya tadi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Ya, mudah-mudahan ketika kita selalu mengkondisikan dalam kondisi yang baik, taat, ibadah, ya, insya Allah hidup mati kita pun dalam kondisi yang baik. Karena ulama mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Orang itu mati ala ma 'asha alaihi, atas keadaan bagaimana dia hidupnya. Kebiasaan hidupnya mak mano. Nah itu, matinya juga macam itu. Nah, kalau wong hidupnya itu bagus, ya, orang yang baik, yang menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, insya Allah mati dalam keadaan yang baik. Nah, tapi kok ada cerita yang macam tadi, ya itu semuanya kehendak Allah, skenario dari Allah. Tapi yang kita jalani yang tadi, yang aturan sesuai aturan Allah aja, ya, sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai kita punya pikiran, kalau aku nasib aku baik surga, meskipun aku maksiat terus surga itulah. Tidak juga, belum tentu. Belum tentu. Ya, maksiat tahu-tahu mati, ya sudah selesai. Tidak dikasih kesempatan untuk taubat. Ya, tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika kita berbuat dosa. Ya, tengah-tengah berdosa tahu-tahu datang ajal, tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Naudzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Selanjutnya masalah tadi yang kedua, bagaimana mengatasi kemaksiatan di lingkungan kita atau di kota kita Palembang ini. Ya, semuanya punya wilayah tanggung jawab masing-masing. Makanya dikatakan oleh Nabi, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kamu melihat perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, maka rubahlah. Tapi merubah ini kan punya kedudukan masing-masing. Kalau dia punya jabatan, kekuasaan dengan kekuasaannya. Nah, misalnya contohnya pemerintah mungkin harus mengeluarkan kebijakan pemerintah itu, aturan, ya, bagaimana untuk mencegah kemaksiatan itu. Nah, ini tugasnya pemerintah kalau aturan. Termasuk juga mungkin aparatnya, polisinya. Nah, ini tugas polisi. Ya. Tapi kalau dia tidak punya kekuasaan ke arah situ, tidak usah nak melok-melok. Misalnya kita tidak punya kekuatan, tahu-tahu kita cegah kemaksiatan itu, kita bubar kita paksa, kita bakar misalnya. Ya salah juga gitu, karena bukan wilayah kita. Jadi merubah kemungkaran, kemaksiatan itu sesuai dengan kondisi yang kita miliki, yang kita mampu. Ya, kalau kita mampunya berbicara, ya seperti para mubaligh, para dai, para ulama, ya berarti dengan nasihatnya, dengan ajakannya, dengan dakwahnya. Nah itu. Kalau kita punya tanggungan keluarga, ya berarti minimal keluarga kita jaga jangan sampai berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah itu. Kalau kita punya tanggung jawab, misalnya ketua RT, berarti RT kita. Mana di RT kita itu jauh dari perbuatan seperti itu. Jadi kewajiban untuk merubah sebuah kemungkaran itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Nah itu, yang paling rendah adalah ingkaru bil qalbi, yaitu ingkar dengan hati. Ketika kita bisa jingak kemaksiatan, kalau aku nyegah, aku yang bakal saro. Ya, kalau aku menyegah kemungkaran ini, aku bakal yang saro. Ya, bahaya untukku. Ya berarti minimal ingkaru bil qalbi. Ingkar bil qalbi itu hati kita memang ya menganggap itu sebuah kemaksiatan, dan juga jangan kita
peloi, jangan kita ikut kepada kemaksiatan, kemungkaran itu. Itu serendah-rendahnya ya ketika kita merubah sebuah kemungkaran atau kemaksiatan. Jadi ada bil yad dengan kekuasaannya, ada bil lisan dengan ucapannya, ada bil qalbi dengan hatinya. Nah, ya tergantung posisi kita masing-masing ketika melihat sebuah kemungkaran atau kemaksiatan. Nah itu. Ya, tetapi ya yang jelas yang pasti bisa kita laksanakan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pejabat, tidak ulamanya, tidak masyarakatnya, semuanya bisa berdoa. Kurasa kalau semuanya berdoa, meminta kepada Allah, dijauhkan dari perbuatan dosa, maksiat, masyarakatnya dijauhkan dari perbuatan dosa, maksiat, ya insya Allah Allah akan memberi jalannya. Ya, tuh. Yang jelas semuanya bisa berdoa. Ya, makanya doa Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan. Nah, itu kan doa-doa untuk mencegah dari perbuatan yang menimbulkan musibah, bahaya, fitnah, dosa, maksiat. Nah, itu. Ya, min baladina Indonesia khosa wa sairi buldanil muslimin amma, dari negara kita Indonesia ini dijauhkan dari perbuatan dosa. Nah itu semuanya bisa kita lakukan, yaitu dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semuanya, keluarga kita, masyarakat kita dijauhkan dari musibah, bencana, termasuk juga dari kemaksiatan, ya kemungkaran, ya amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimaski MSI yang telah menyampaikan ceramah agama Islamnya. Selanjutnya kami informasikan bahwasanya penceramah menjelang berbuka puasa nanti yaitu Ustadz Haji Ridwan MHI. Saya Juliansa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.